So good afternoon to all students. Today we'll see. Hello. Yes, sir. Today we'll see how to construct more 3D objects and then some 3D commands, and then we'll go through towards our screw jack part. So let's see first some 3D commands which is generally used for constructing our 3D parts. So let's see one by one. Is my screen visible to all? Yes, sir. Okay. So let's see how to start first our software. So from that start button, there is our software Creo Parametric 2.0 having name Creo Parametric 2.0. So just click on that, then our software will be get started. So as our software gets started, then the window will be look like that, and then we have to do some initial settings. So let's see what initial settings we have to do first. First of all, go to the file mode. First go to the file mode, then click on options. After click on option, the another window is open. Then click on selection, and after click on selection, we have to unmark this arrow. So enable pre-selection highlighting. We have to unmark it, and then click on OK. So after that initial setting, next one is we have to click on new and then select mode. So as we have to construct 2D sketches, then click on sketch mode. As we have to construct 3D parts, then click on part mode. So just click on part mode, then enter the name of our part. Suppose part 001, this is our first part, and then click on OK. So after click on OK, then we get window like that, and we have three planes. So let's see, first one is right plane. As I click on right plane, then it highlight like that. Let's see, this one is our right plane in green line. It indicates that our right plane. Then if we click on top plane, so the top plane is indicate, so this one is our top plane. After click on that, next one is front plane. So if we click on front plane, the front plane is highlight here. So these are the three planes, and we have to know how we have to know which plane is to be select for constructing our drawing. Suppose in our drawing they gives us top view, then we have to select top plane from that three planes. Then in our drawing they gives us front view, then we have to select front plane. So initially I first click on front plane and then go to the sketch mode, because for constructing any kind of 3D drawing we have to construct first 2D sketches and then convert it into 3D by using one command having name extrude command. So just click on sketch mode. So this is our page, and on that we have to create some 2D sketches and then convert it into 3D by using some 3D commands.
So let's see first simple construction or simple drawing. At first, I'll construct one rectangle by using rectangle command. Then edit dimensions. Suppose this dimension is 250 and this one is 500 mm. So after entering dimension, there is one rectangle is created having dimension 500 by 250. And if we click on OK, then we'll get one rectangle. Now it is in 2D mode. So for constructing in 3D, we have to use extrude command, and with the help of that, we convert it into 3D. So just click on extrude command. So as we click on extrude command, let's see. So this is our part. Now from here, if we click on this mid plane, extrude on both sides of sketch. So this one is our plane, and as the distance we enter here, extrusion distance, so it get divided equally to that plane. Suppose if we enter 100 mm, then 50 mm above to that plane, 50 mm below to that plane. So that's why if we select this extrude on both side of sketch plane, so just click on that and then enter dimension 100 mm. So if we click on that, then there is one block having dimension length equals to 50 mm, 500 mm, width equals to 250 mm, and height equals to 100 mm. So this is our one block is ready. Okay. After that, we have to suppose construct one rectangle over here on that surface. So just click on that surface and then click on sketch command. After that, we have to give references. So right click and then from that window select references and just click on that edges. So as we click, then another rectangle, that means corner rectangle. Okay, so we construct another rectangle here and then extrude command by entering extrusion height. Suppose it is 150. So this is, I construct simple block, 3D block, and then on that block we'll use different commands, 3D commands. So this is our 3D block. So first of all, I will go through the first command, that is round command. So this round command is used to convert these sharp edges into round. So in our AutoCAD, we use fillet command for converting sharp edges into round. But in solid modeling or Creo software, we have one round command, and just by clicking on that round command, let's see, just click on round command and click on that edges, those who want to convert it into round shape. So as we click on that, then it get converted into round shape. So if we enlarge radius, then the dimension get change of our round surface. So from here we have to enter radius. Suppose if we enter radius 50 mm, so we get surface like that. Again, if you want to round this surface also, so just click on round command and click on
that sharp edge. Let's see. Again, we get one curved surface over that sharp edge. Again, from here, I convert it into round shape. And if we click on OK, then our surface will be look like that. Let's see, some round surface is there and having radius equals to 50 mm. Now, suppose the radius is this center surface is changed. Instead of 50, suppose it is 70 mm, and I want to change it. Then from here, I can change our radius also. Just by click on that round to and edit definition. So it is 70 mm, and then okay. So here we get the radius equals to 70 mm of that center surface. Now, if you want to give chamfer to that round surface, there is one command that is called chamfer. So instead of round surface, we can construct chamfer also. Let's see. We just delete that round. So here the sharp edge is for our object. I will give color some. Let's see. Now it is clearly visible. So if you want to give chamfer, so we have one chamfer command, that is edge chamfer. And then there are different types of chamfer. First D to D chamfer, then D1 to D1, then angle to D, and last one 45 to D. So D1 to D, we'll go to first type, that is D to D. So as we know, chamfer, horizontal distance and vertical distance both are given. So D to D means both distance are same. Suppose it is 50 mm, and just click on that sharp edge. Okay. So vertical distance is 50, horizontal distance is 50. That means in our drawing, the both distance of our chamfer are equal. Then we have to use this first type of chamfer, that is D to D. Then second D1 to D2, D1 into D2 means if the both distance D1 and D2, that means vertical distance and horizontal distance 1 and distance 2, both are different. At that case, we have to use the second type of chamfer, that means D1 by D2. So suppose distance of D1 is 50 and distance of D2 is 30. Okay, 10. And then click on that edge. Let's see. 50 by 10. So this first chamfer, that is D by D, both distance are same. And in second chamfer, the horizontal distance is 50. Excuse me. Vertical distance is 10. D1 into D2. If we click on OK, then it looks like that. Let's see. After that, next chamfer type, that is
40 angle into D. Sometimes in our drawing they gives us angle of chamfer and distance also. So at that time we have to use angle into D. So in that first column we have to enter angle of chamfer. Suppose it is 30 degree or 60 or 90 degree, and then distance. Distance is suppose 50 mm. Let's see. So the angle is 30 degree and horizontal distance is 50 mm. So this is our third type of chamfer, angle into D. And last type of chamfer, that is 45 into D. Means angle is 45 and D is the distance. Normally in our drawing we use 45 into D type of chamfer. 45 means angle is constant, just we have to change distance. So 50. Then click on that edge, so we'll get chamfer like that, having angle 45. This much angle is 45 and the distance is 50 mm. याच्यात काही अडचण कोणाला आता chamfer कमांड कळली का सगळ्यांना? हॅलो, chamfer कमांड कळली का? हो सर. ओके. या कमांड झाल्या तर याच्यानंतर आपल्याला पुढच्या कमांड्स ज्या आहेत त्या आपल्याला बघायचे आहेत, बरोबर. सो नेक्स्ट कमांड इज शेल कमांड. सो शेल कमांड काय असतं बघा. सपोज इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट शेल, दॅट मीन्स दी बॉक्स, जसं आपण म्हणतो की त्याला एक हॉलो बॉक्स जसा असतो तसं आपल्याला तयार करायचं, बरोबर. मग त्या केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, शेल कमांड यूज करावी लागेल. So let's see if we use shell command and then surface. मी surface वरती क्लिक केलं and then okay. पूर्ण जो काही आपला सॉलिड ऑब्जेक्ट होता तो आता पूर्णपणे कसा झालाय, हॉलो ऑब्जेक्ट झाला, बरोबर. सो विथ द हेल्प ऑफ दॅट शेल कमांड वी कॅन कन्वर्ट दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू हॉलो ऑब्जेक्ट. परत एकदा दाखवतो. Let's see. At first our object is totally solid object. पूर्णपणे 360 डिग्री मध्ये दाखवतोय बघा. पूर्णपणे आपला ऑब्जेक्ट कसा आहे, सॉलिड ऑब्जेक्ट आहे. आता आपल्याला त्याला काय करायचं आहे, शेल म्हणजे त्याला एक असं कव्हर करायचं, बरोबर. मग त्या केस मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, सो जस्ट क्लिक ऑन शेल कमांड अँड देन मेसेज काय येतो बघा, सिलेक्ट सरफेस टू बी रिमूव्ह फ्रॉम द पार्ट. म्हणजे कोणता सरफेस आपल्याला रिमूव्ह करायचा. सपोज मी टॉप सरफेस जर रिमूव्ह केला तर बघा आपल्याला फक्त हा सरफेस रिमूव्ह होताना दिसेल, ठीक आहे. आपल्याला तसं नाही करायचं. आपल्याला काय करायचंय, तर हा बॉटम सरफेस म्हणजे पूर्णपणे तुम्हाला एक अशी शेल तयार झालेली दिसेल. शेल इन द सेन्स कव्हर. ओके. वी कॅन कन्स्ट्रक्ट शेल of any kind of object with the help of shell command. बाहेरून दिसताना आपल्याला पूर्ण ऑब्जेक्ट दिसतोय आणि ज्यावेळेस आपण बॉटम व्ह्यू ने बघतोय तर त्यावेळेस तो तुम्हाला त्याची शेल तयार झालेली दिसेल, बरोबर. एक असं कव्हर तयार झालेलं दिसेल. आता हा एक ऑब्जेक्ट आहे, आणखीन एक दुसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करून दाखवतो, मग आपण तो तुम्हाला कळेल. लेट्स सी. फ्रंट प्लेन सिलेक्ट केला. नाउ we'll go through circular object. So with the help of circle command, click. So this is 2D circle. With the help of extrude command, we can extrude it. Okay. Now we have to convert it into shell. So just use shell command and click on that surface. So this is our cylinder. त्या सिलेंडरचा आपण काय तयार केले, एक शेल तयार केली, त्यालाच आपण कंटेनर सुद्धा म्हणू शकतो, बरोबर. अशा पद्धतीने आपण शेल कमांड जी आहे ती यूज करू शकतो.
आता शेल कमांड, ठीक आहे. आता बघा शेल कमांडचा आणखीन एक यूज कसा होतो. सपोज इफ we use shell command and then enter select surface. आता बघा सरफेस मी पहिला हा सरफेस सिलेक्ट केला, देन बाय प्रेसिंग कंट्रोल की अँड क्लिक ऑन अदर सरफेस ऑल्सो. आता ज्यावेळेस तुम्ही अदर सरफेस क्लिक करता त्यावेळेस तुम्हाला एक काय दिसतोय, हॉलो पाईप आपण तयार केला. म्हणजे दोन्ही सरफेस मी काय केले, रिमूव्ह केले. अँड देन वी कॅन एडिट दिस थिकनेस ऑल्सो. आता मला थिकनेस एडिट करायचे, इथे बघा इथे या पॉइंट मधून तुम्ही थिकनेसची व्हॅल्यू एंटर करू शकता. बरोबर. सपोज इफ वी कीप थिकनेस 25 mm, then we get hollow pipe having thickness equals to 25 mm. मला वाटलं थिकनेस चेंज करायची, बरोबर. मी काय करणार, परत याच्यावरती वाटलं असं डबल क्लिक जरी केलं तरी तुम्हाला एडिट डेफिनेशन वरती गेलो आणि इथून थिकनेस जी आहे ती चेंज केली. समजा मला वाटतंय थिकनेस 20 mm पाहिजे, सो जस्ट क्लिक ऑन 20, enter dimension 20 mm. So we get hollow pipe having thickness equals to 20 mm. So this is our shell command. बघा कोणकोणत्या कमांड आपण घेतोय ते व्यवस्थित समजून घ्या आणि त्यानुसार आपल्याला पुढे जाता येईल. बरोबर. सो फर्स्ट विल सी round command, then chamfer command, then shell command. Now we have to go towards our next command, that is hole command. आता बघा आपल्याला एक मी सॉलिड ऑब्जेक्ट घेतलेला आहे, सॉलिड सिलेंडर घेतलेला आहे. आता यामध्ये मला काय करायचं आहे, एक होल प्रोव्हाइड करायचं आहे. बरोबर. बऱ्याच वेळा तुम्ही ड्रॉइंग मध्ये बघतात ऑब्जेक्ट वरती काय केलेले असतात, होल प्रोव्हाइड केले असतात. सो फॉर कन्स्ट्रक्टिंग डिफरंट टाइप्स ऑफ होल्स वी हॅव टू यूज दिस hole command. So just click on hole command. Then if you want to create simple hole, जे फक्त त्याच्यात मध्ये टेपर वगैरे नकोय आपल्याला, काही इंटरनल थ्रेड्स नकोय, वेगवेगळे पॅटर्न असतात होल्सचे, तसं नको. आपल्याला सिंपल होल क्रिएट करायचे. सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट सिंपल होल अँड देन क्लिक ऑन दॅट सरफेस. म्हणजे तुम्हाला नेमकं कोणत्या सरफेस वरती होल क्रिएट करायचा, म्हणजे सिलेंडरचा या सरफेस वरती हा जो टॉप सरफेस आहे इथे होल क्रिएट करायचा का बॉटम सरफेस वरती, मला या सरफेस वरती होल क्रिएट करायचं. आता होल क्रिएट करताना तुम्हाला काय करायचंय, काहीतरी एक रेफरन्स लाईन द्यायची. बरोबर. म्हणजे नॉर्मली आपण होल जो असतो तो होल या सेंटर लाईनला रेफरन्सने देत असतो. बरोबर. मग सेंटर लाईन रेफरन्स द्यायची असेल तर काय करायचंय, सो जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल की from our keyboard and just click on center line of our hole, of our cylinder. So if we click on center, then the center line of cylinder is kept as a reference line. मग ती रेफरन्स लाईन धरली गेली आणि तुमचा एक होल जो आहे तो क्रिएट झाला. बरोबर. आता या होल मध्ये तुम्हाला होलची डेप्थ किती द्यायची, बरोबर, म्हणजे किती डिस्टन्स पर्यंत तुम्हाला डेप्थ द्यायची त्या होलची. त्यानंतर त्या होलचा जो काही डायमीटर आहे तो किती द्यायचा हे सुद्धा तुम्ही एडिट करू शकता. बरोबर. समजा आता मला होलचा डायमीटर जो आहे हा द्यायचा मला 120 mm. मी इथून डायमीटरचा सिम्बॉल दिसतो बघा, डायमीटर इक्वल्स टू 120 mm. त्यानंतर मला होल जो आहे हा होल मला थ्रू आउट द्यायचा आहे. बरोबर. थ्रू आउट म्हणजे काय, तर या सरफेस पासून तर या सरफेस पर्यंत. तसं जर असेल तर आपण काय करतो, इथून डायरेक्टली हा ड्रिल इनटू इंटरसेक्ट ऑल सरफेसेस याच्यावरती क्लिक केलं, मग तुम्हाला होल जो आहे तो थ्रू आउट बॉटम सरफेस पर्यंत मिळाला. अँड इफ वी क्लिक ऑन ओके, देन विल गेट वन होल थ्रू आउट होल. आता जर समजा मला थ्रू आउट नकोय, मला फक्त काय तर त्या पूर्ण जे काही एक्सट्रुजन हाईट दिलेली आपण, बरोबर, ही जी 655 त्याला मी 700 कम्प्लीट करून घेतो. 700. तर मला हा जो काही होल आहे तर टोटल सिलेंडरची लेंथ आहे 700 mm. तर मला तो सेंटर पर्यंतच पाहिजे होल. ठीक आहे. मग मी काय करतो, त्याला एडिट डेफिनेशन मध्ये जाऊ. समजा आता होल एडिट करायचा आहे,
सो होल वरती राईट क्लिक केलं अँड क्लिक ऑन एडिट डेफिनेशन अँड देन फ्रॉम हिअर आता मी जो हा ऑप्शन सिलेक्ट केला होता थ्रू आउट, तर थ्रू आउट नकोय मला, बरोबर. त्यामुळे मी काय करतो इथे, तर प्लेसमेंट म्हणजे मी जिथे जेवढं डिस्टन्स इथे टाकेल तिथपर्यंतच तो होल काय होईल, जाणार आहे. सो टोटल सिलेंडरची लेंथ आहे माझी 700 mm या सरफेस पासून ते या सरफेस पर्यंत. सो कन्वर्ट देन ड्रिल माय होल अप टू द मिड पॉइंट, दॅट मीन्स 350 mm and click on OK. So if we click on OK, then the drill is the hole is created from that top surface to 350 mm. 350 mm पर्यंत आपला होल जो आहे तो क्रिएट झालेला आपल्याला दिसेल. बघा 350 म्हणजे बरोबर एक्झॅक्ट तो सेंटरला आलेला दिसतोय, बरोबर. अशा पद्धतीने आपण सिंपल होल जो आहे तो क्रिएट करू शकतो. आता जसं सिंपल होल आहे तसे होलचे वेगवेगळे टाइप्स असतात. आता आपण ते वेगवेगळे टाइप्स जे आहेत ते बघू. सो जस्ट क्लिक ऑन होल कमांड, देन सपोज इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट स्टँडर्ड होल, जसं आता वेगवेगळे टाइपचे स्टँडर्ड होल्स असतात, मग तसे जर क्रिएट करायचे असेल तर आपल्याला स्टँडर्ड होल वरती क्रिएट केलं. मग या स्टँडर्ड होल मध्ये काउंटर संक आणि काउंटर बोर असे दोन वेगवेगळे टाइप असतात. आपण पहिले काउंटर संक घेऊ. काउंटर संक वरती क्रिएट केलं, त्यानंतर सरफेस या सरफेस वरती दिलं, देन कंट्रोल की प्रेस केली आणि सेंटर लाईन सिलेक्ट केली. होल कमांड, स्टँडर्ड होल, इथून आपण शेप त्याचं जे काही तुम्हाला स्टँडर्ड होलचे दिलेले असतील ते टाकले. जस्ट अ सेकंड. होल कमांड, ISO स्टँडर्ड्स वापरतो त्यामुळे आपण ISO पॅटर्न सिलेक्ट केला आणि काउंटर संक, ठीक आहे. एक सेकंड फक्त आपण होल क्रिएट करू. बघा आज इथे आपण आता काउंटर बोर या टाइपचा आपण होल जो आहे तो ड्रिल केलेला. त्याचा जो काही डायमीटर आहे तो 120 mm आहे, बरोबर. आणि डिस्टन्स जे आहे ते 219. म्हणजे आता इथे आपण हे डिस्टन्स जे आहे ते समजा 350 पर्यंत घेतलं. अशा पद्धतीचा आपला काउंटर बोर जो आहे तो होल ड्रिल झालेला आहे. आता बघा ज्यावेळेस तुम्ही इथे बघाल त्यावेळेस तुम्हाला तो दिसेल. सो दिस इज शेप ऑफ काउंटर बोर, बरोबर. आउटर डायमीटर असतो आणि इनर डायमीटर असे दोन वेगवेगळे असतात. ते आपण आता डायमेन्शन्स घेऊन आपण ते एंटर केले. जसं तुम्हाला ड्रॉइंग मध्ये डायमेन्शन्स असतील त्या पद्धतीने तुम्ही ते डायमेन्शन्स चेंज करू शकता. सो दिस इज टाइप ऑफ काउंटर बोर. आता याला तुम्हाला जर वेगळा द्यायचा असेल तर तुम्ही काउंटर संक सुद्धा देऊ शकता. बघा काउंटर संक इथे तुम्हाला टेपर शेप आलेला दिसेल. देन ओके ज्यावेळेस तुम्ही करता त्यावेळेस त्याच्या इथे तुम्हाला टेपर शेप आलेला दिसेल. दॅट इज कॉल्ड काउंटर संक टाइप.
अशा पद्धतीने आपण काउंटर संक आणि काउंटर बोर असे दोन वेगवेगळे टाईपचे होल जे आहेत ते क्रिएट करू शकतो. तर आपण शेल कमांड बघितली, होल कमांड बघितली, राऊंड कमांड, चाम्फर कमांड. आता आपल्याला काही वेगवेगळ्या कमांड्स आहेत. रिप कमांड बघायची, त्यानंतर रिव्हॉल्व, स्वीप अशा 2-3 कमांड बघायच्या आणि त्यानंतर आपल्याला ऑब्जेक्ट जो आहे तो स्टार्ट करायचा. सो लेट्स सी फर्स्ट रिप कमांड. रिप कमांड साठी मी पहिले एक सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करून घेतो, जसं आपण आधी ड्रॉ केलं होतं रेक्टेंग्युलर ऑब्जेक्ट. समजतंय ना सगळ्यांना? हॅलो, एक सिंपल रेक्टेंग्युलर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करून घेऊन त्यानंतर आपण रिप कमांड मी शिकवतो तुम्हाला. समजतंय का सगळ्यांना पण? Yes, sir. हा, बोलत चला सगळ्यांनी. ओके, आता रिप कमांड काय असतं बघा. बऱ्याच वेळा तुम्ही ड्रॉइंग मध्ये बघितलं असेल की दोन व्हर्टिकल सरफेस, सॉरी एक व्हर्टिकल आणि एक हॉरिझॉन्टल, हे जे काही दोन सरफेस असतात तर त्या सरफेसला जॉईन करणारी एक लाईन अशी असते, बरोबर. दॅट इज कॉल्ड रिप, बरोबर. आणि त्या रिपचं कामच ते असतं, तर परपेंडिक्युलर असते ती आणि दोन्ही सरफेसला सपोर्ट देण्याचं काम ती करत असते, बरोबर. मग आता ती रिप कमांड कशी वापरतात बघा. सगळ्यात पहिले मी काय करतो, तर कोणत्या सरफेस वरती रिप द्यायची मला तो सरफेस सिलेक्ट करायचा, बरोबर. आता बघा, हा एक व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे, बरोबर. तर या दोघांच्या मध्ये मला या प्लेन वरती रिप द्यायची, त्यामुळे तो प्लेन मी सिलेक्ट केला. प्लेन सिलेक्शन करता येणं खूप महत्वाचं आहे. एकदा का ते समजलं तुम्हाला तर तुम्ही ते देऊ शकता, बरोबर. आता प्लेन सिलेक्शन झालं, त्यानंतर रेफरन्सेस मी दिले, हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल, व्हर्टिकल, हॉरिझॉन्टल. त्यानंतर मी एक लाईन ड्रॉ करतो या पॉइंट पासून ते या पॉइंट पर्यंत. बघा, अशी मी एक लाईन ड्रॉ करून घेतली. आता आपल्याला काय करायचंय, रिप कमांड द्यायची. तर या रिपची थिकनेस समजा तुम्हाला तुम्ही दिली इथे 70 mm. देन ओके. अशा पद्धतीने तुम्ही हे जे काही दोन सरफेस आहेत, एक व्हर्टिकल आणि एक हॉरिझॉन्टल, त्या सरफेसला आपण सपोर्ट देण्याचं काम ही रिप जी असते ती करत असते. तर रिप कमांड कशी ड्रॉ केली परत एकदा दाखवतो मी. बघा, सगळ्यात पहिले काय करायचं आपल्याला, तर ज्या दोन सरफेसच्या मध्ये तुम्हाला रिप द्यायची तर त्या सरफेसवरचा प्लेन जो असतो तो प्लेन सिलेक्ट करायचा. आता बघा, इथे मी हा एक प्लेन आहे, त्यानंतर हा एक प्लेन, सॉरी इथे तुम्हाला हा एक प्लेन दिसणार आहे, बरोबर, आणि हा एक प्लेन, बरोबर. बघा, टॉप, राईट आणि फ्रंट हे तीन प्लेन असतात. मग या तिन्ही प्लेन पैकी नेमका कोणता प्लेन चूज करायचा हे कळणं खूप गरजेचं असतं. ते जर कळलं तरच तुम्ही रिप जी आहे ती प्रॉपरली देऊ शकता. मग आपल्याला हा प्लेन सिलेक्ट करावा लागेल. तो प्लेन सिलेक्ट केला, देन गो टू द स्केच मोड. त्यानंतर रेफरन्सेस ऍड केले, व्हर्टिकल, हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल, हॉरिझॉन्टल, अँड देन क्लिक ऑन लाईन. आपल्याला काय करायचं, त्याच्यामध्ये त्या पोर्शनच्या मध्ये आपल्याला एक अशी लाईन मी ड्रॉ करून घेतली. एकदा का लाईन ड्रॉ करून झाली, आता आपल्याला काय करायचं, त्याच्यामध्ये रिप ड्रॉ करायची. सो जस्ट क्लिक ऑन रिप कमांड. आता इथे बघा दोन टाईप असतात, ट्रॅजेक्टरी रिप आणि प्रोफाईल रिप. आपल्याला प्रोफाईल रिप घ्यावी लागेल. प्रोफाईल रिप म्हणजे काय, तुम्ही जो काही प्रोफाईल ड्रॉ केलाय तर त्या प्रोफाईल नुसार तुमची रिप जी आहे ती कन्स्ट्रक्ट होते. सो जस्ट क्लिक ऑन प्रोफाईल रिप अँड देन एंटर द थिकनेस ऑफ अवर विड्थ. ती विड्थची थिकनेस, रिपची थिकनेस समजा मी 65 mm ठेवली.
अँड देन क्लिक ऑन ओके. अशा पद्धतीने आपण रिप कमांड जी आहे ती यूज करू शकतो. आता बघा याला समजा मला शेल कमांड वापरायची, मी काय करतो, याला शेल कमांड वापरली आणि हा सरफेस रिमूव्ह केला. बघा टोटली त्याचं एक काय झालं, पूर्णपणे शेल तयार झाली बरोबर. आणि ही थिकनेस पण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. समजा ही थिकनेस मी 10 mm ठेवली. ओके. तर अशा पद्धतीने सॉलिड ऑब्जेक्टला तुम्ही हॉलो पण करू शकता, शेल क्रिएट करू शकता, रिप कमांडने रिप ड्रॉ करू शकता बरोबर. तर या आपल्या काही कमांड होत्या. आता आपण आणखीन हे दोन एक कमांड बघू आणि त्यानंतर आपण ऍक्च्युअल 3D पार्ट जो आहे स्क्रू जॅकचा तो आपण स्टार्ट करणार आहोत. सो लेट्स सी सम अनदर कमांड्स. First of all, select plane. Now we'll see revolve command. आता revolve command काय असते बघा. सगळ्यात पहिले आपल्याला समजा एखादा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल मला आपण समजा जो पाणी पितो तो ग्लास तयार करायचा बरोबर. तो ग्लास मला ड्रॉ करायचा आहे. मी काय करतो, पहिले त्या ग्लासचा फक्त हाफ सर्कल हाफ सरफेस जो आहे तो मी ड्रॉ करून घेतला बरोबर. मग पहिले मी एक सेंटर लाईन, ही जी सेंटर लाईन कमांड होती त्या सेंटर लाईन कमांडने एक सेंटर लाईन ड्रॉ केली. त्यानंतर मला ग्लासचा जसा शेप पाहिजे तर तो शेप मी इथे ड्रॉ करून घेतला, हाफ सेंटर लाईन पर्यंतचा अँड देन ओके. तर बघा हा ग्रीन कलरचा जो काही शेप दिसतोय हा माझा ग्लासचा शेप आहे. आता मला काय करायचं, याला रिव्हॉल्व करायचंय अराउंड दिस सेंटर लाईन. सो जस्ट क्लिक ऑन रिव्हॉल्व कमांड. अशा पद्धतीने तुमचा जो काही ग्लास आहे तो तयार होतो अँड देन क्लिक ऑन ओके. ज्यावेळेस तुम्ही ओके बटन वरती क्लिक कराल तर तुम्हाला दिसेल की तो शेप जो आहे तो तयार आला. बघा मी काय केलं, फक्त जो मी हाफ सरफेस काढला होता आपल्या ऑब्जेक्टचा, मी फक्त एक इन्क्लाइन सरफेस आणि एक स्ट्रेट लाईन मी ड्रॉ केली होती. परत एकदा दाखवतो बघा. यामध्ये मी काय केलं, फक्त एक इन्क्लाइन लाईन ड्रॉ केली आणि एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली अप टू द सेंटर लाईन. मग यामध्ये मला समजा अँगल चेंज करायचा, मी इथून चेंज करू शकतो, डिस्टन्स चेंज करायचा इथून करू शकतो बरोबर. अशा पद्धतीने आपण काय केलं, ऑब्जेक्ट हा ड्रॉ केला आणि त्याला मी ओके केलं आणि त्यानंतर मी रिव्हॉल्व कमांड वरती क्लिक केलं तर जो काही तुम्ही सरफेस ड्रॉ केलेला होता सो इट गेट रिव्हॉल्व अराउंड दॅट ऍक्सिस. बघा इथे त्यात दिसतं पण आहे बघा, हा ग्रीन कलर मध्ये तुमचा एक सरफेस जो तुम्ही आधी ड्रॉ केला होता तो, आणि आपण रिव्हॉल्व कमांड वापरली त्यामुळे तो या सेंटर लाईनच्या भोवती काय झाला, रिव्हॉल्व झाला. रिव्हॉल्व म्हणजे त्याचं रोटेशन झालं आणि त्यामुळे तो सरफेस असा आपला तयार झाला. तर तुम्हाला मॅक्झिमम ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस तुम्ही ड्रॉ करतात तर त्या केसमध्ये 2D स्केचेस ड्रॉ करताना या रिव्हॉल्व कमांडचा उपयोग करायचा आणि त्याला आपल्याला म्हणजे पार्ट पूर्ण ड्रॉ नाही करायचा, पार्ट काय करायचा, हाफ ड्रॉ करायचा अँड देन विथ द हेल्प ऑफ रिव्हॉल्व कमांड वी गेट रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर असेंब्ली. ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपण ऑब्जेक्टचे पार्ट्स जे आहेत ते ड्रॉ करू शकतो बाय युझिंग रिव्हॉल्व कमांड. आता बघा तुम्हाला वाटलं या ग्लासचा थोडासा जरा शेप चेंज करून घ्या आपण. शेप इन द सेन्स त्याला मी आता समजा काही थिकनेस देतो बरोबर. आता इथून मी त्याला समजा ओके, त्याला या पद्धतीचं मी थिकनेस सुद्धा दिली अँड देन क्लिक ऑन ओके. आता बघा ओके केल्यानंतर बघा आपल्या ऑब्जेक्टला काय मिळते, थिकनेस सुद्धा मिळते. म्हणजे जो काही तुम्ही थिकनेस द्याल तर तेवढा थिकनेसचा ऑब्जेक्ट तुमचा सेंटर लाईन भोवती काय होणार आहे, रिव्हॉल्व होणार आहे, म्हणजेच रोटेट होणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपण आपल्या ऑब्जेक्टला थिकनेस सुद्धा देऊ शकतो. आता मला असं वाटतं की थिकनेसच नको, मला इथे थोडंसं जरा हा शेप जो आहे हा मला कर्व सुद्धा पाहिजे बरोबर. आपल्याकडे फिलेट कमांड आहे, सर्क्युलर ट्रिम. बघा इथे मी काय करतोय, थोडासा शेप चेंज करून घेतोय, म्हणजे असा कर्व शेप देतोय अँड देन क्लिक ऑन ओके. जसं तुम्ही ओके कराल तसं तुमच्या सरफेसला बघा राऊंड शेप दिसतोय. इथे ऑब्जेक्टला राऊंड सरफेस राऊंड शेप आला आणि तुमचा मेन ऑब्जेक्ट सुद्धा काय होतोय, कम्प्लीट तयार होतो. आता या सरफेसला आपल्याला या ऑब्जेक्टला आपल्याला आणखी थोडासा चेंज करायचा आहे. चेंज इन द सेन्स समजा मला या सरफेसला या ऑब्जेक्टला मला खाली ते काही कट सेक्शन द्यायचं आहे बरोबर.
मी काय करतो, ऑब्जेक्टला ज्या प्रमाणात कट सेक्शन द्यायचा आहे तो ड्रॉ करून घेतला अँड देन ओके. बघा आता हा सरफेस मी इथपर्यंतच ड्रॉ केला, पूर्ण सेंटर लाईन पर्यंत ड्रॉ नाही केला, तर त्यामुळे काय झालं, माझ्या ऑब्जेक्टला खाली कट सेक्शन मिळाला. बघा आता ही लाईन मी सेंटर लाईन पर्यंत जर काढली तर हा पूर्ण सरफेस माझा टच होतोय बरोबर, पण मी काय केली, ती हाफ पोर्शन म्हणजे पूर्णपणे जॉईन नाही केली, त्यामुळे माझ्या सरफेसला काय इथे सर्क्युलर कट सेक्शन मिळालं. अशा पद्धतीने तुम्ही ऑब्जेक्ट जो आहे तो यूज करू शकता अँड रिव्हॉल्व कमांड जी आहे ती यूज करू शकता. बरं याच्यात काही अडचण कोणाला रिव्हॉल्व कमांड मध्ये? हॅलो आवाज येतोय का सगळ्यांना? रिव्हॉल्व कमांड मध्ये काय अडचण कोणाला? नाही सर. ओके, यानंतर आपल्याला पुढची जी कमांड बघायची दॅट इज स्वीप कमांड. आता स्वीप कमांड कशी वापरतात ते बघू आणि त्यानंतर आपण लगेच पार्ट जो आहे तो आपला ड्रॉ करायला घेऊ. आता स्वीप कमांड काय असते, पहिले मी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करून दाखवतो, मग तुम्हाला स्वीप कमांड कशी वापरली जाते ते दाखवतो. समजा आता बऱ्याच वेळा आपल्याला सरफेस जो आहे तो असा अनइक्वल सरफेस आपल्याला ड्रॉ करायचा असतो. ओके, सो दिस इज कर्व शेप बरोबर, तर याला मी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करून घेतला बरोबर. आता मला काय करायचं आहे, स्वीप कमांड करून घ्यायची. स्वीप म्हणजे काय, तर त्या सरफेसला जसं मी स्टार्टिंग पॉइंटला जो सरफेस देईल तर त्या सरफेस सारखं मला त्या सरफेसने या पूर्ण प्रोफाईलला फॉलो केलं गेलं पाहिजे बरोबर. सो पहिले आपल्याला इथे स्टार्टिंग पॉइंटला एक सरफेस ड्रॉ करावा लागेल बरोबर. समजा आता मी एक सर्क्युलर सरफेस ड्रॉ करतो, याचं डायमीटर आहे 88.19. बघा आता मी जी काही प्रोफाईल मी ड्रॉ केली होती आणि स्टार्टिंग सरफेस मी सर्क्युलर दिला होता, त्यामुळे पूर्णपणे काय झालं, तसं पाथ हा फॉलो केला गेला आणि त्यानंतर ऑब्जेक्ट जो आहे तो तयार झाला बरोबर. बघा अशा पद्धतीने तुम्ही जो काही तुम्ही इनिशियल शेप द्याल, बघा इनिशियल शेप मी असा ड्रॉ केला होता आणि त्या सरफेसला या सर्क्युलर शेपने काय केलं, पूर्णपणे फॉलो केले आणि त्यानंतर तुमचा हा शेप असा तयार झाला. दॅट इज कॉल्ड स्वीप कमांड. दॅट इज कॉल्ड स्वीप कमांड. आता बघा मला स्वीप मध्ये मी जसं मी इथे हे केलेलं आहे बरोबर, सर्क्युलर सेक्शन दिलेलं आहे. आता जर समजा मला हा सर्क्युलर सेक्शन नकोय, मी काय करतो, त्याच्या जागी समजा हा सर्क्युलर याला डिलीट करून टाक, त्याच्या जागी मी जर समजा रेक्टँग्युलर सरफेस दिला, त्याचे डायमेन्शन एडिट करून घेतले इथे अँड देन ओके. हा सरफेस खूपच असा कर्व आहे, त्यामुळे तो रेक्टँग्युलर सरफेस घेत नाही, तर त्याला आपण थोडासा चेंज करू, मग आपला तो रेक्टँग्युलर सरफेस क्रिएट होईल. बघा हा सरफेस स्प्लाइन थोडा लांबून घेतो मी, म्हणजे बरोबर तो रेक्टँगल सरफेस जो आहे तो घेतला जाईल. ओके बघा आता सरफेस मी रेक्टँगल दिला आणि तो बरोबर रेक्टँगल त्या प्रोफाईलला काय करतोय, फॉलो करतोय. बघा ही प्रोफाईल मी दिलेली आहे आणि त्या प्रोफाईलला रेक्टँग्युलर पूर्णपणे काय करतोय, फॉलो करतोय. तुमचा सरफेस हा असा तयार झाला. तर यालाच आपण म्हणतो स्वीप कमांड आणि याच्या मदतीने आपण वेगवेगळ्या प्रोफाईल जे आहेत ते ड्रॉ करू शकतो. असे काही कमांड्स आहेत. तर
हे होते आपले कमांड्स. आता याच्यानंतर आपल्याला 3D पार्ट जो आहे तो आपल्याला बघायचा. यामध्ये बघा आता आपल्या मॅन्युअल मध्ये आपल्याला स्क्रू जॅक जो आहे तो स्क्रू जॅक आपल्याला ड्रॉ करायला कसा करायचा तो ते प्रॅक्टिकल आहे बरोबर. तर त्या प्रॅक्टिकल मधलं आपल्याला आता स्क्रू जॅकची बॉडी जी आहे ती बॉडी आपल्याला ड्रॉ करायची म्हणजे हा. सो विथ द हेल्प ऑफ रिव्हॉल्व कमांड आपल्याला काय करायचंय स्क्रू जॅकची पूर्णपणे बॉडी जी आहे ती ड्रॉ करायची बरोबर. म्हणजेच काय बघा आता सगळ्यात पहिले आपल्याला रिव्हॉल्व कमांड साठी सेंटर लाईन ड्रॉ करायची. त्यानंतर हा सरफेस ड्रॉ करायचा. जे काही डायमेन्शन्स दिलेले आहेत ते सगळे एंटर केले की तुम्हाला स्क्रू जॅकचा बॉडी जे आहे ते पूर्णपणे ड्रॉ करता येईल. सो लेट सी हाऊ टू कन्स्ट्रक्ट स्क्रू जॅक बॉडी. सगळ्यात पहिले मी काय करतो इथे एक सेकंड स्टुडंट होल्ड कर. ओके तर हे डायमेन्शन्स आहेत त्या डायमेन्शन नुसार आपल्याला स्क्रू जॅक ची बॉडी जी आहे ती ड्रॉ करायची. आजच्या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण स्क्रू जॅक ची बॉडी कशी ड्रॉ करायची ते बघू. त्यानंतर पुढचे जे पार्ट्स आहेत ते बघायचे आपल्याला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to select front plane. त्यानंतर सेंटर लाईन सिलेक्ट करायची कारण आता रिव्हॉल्व कमांड वापरायची त्यामुळे आपल्याला सेंटर लाईन सिलेक्ट केली. सेंटर लाईन ड्रॉ करून घेतली. त्यानंतर तुम्हाला स्क्रू जॅकचा जो काही पार्ट आहे तो पार्ट जसा दिलेला आहे आपल्याला ड्रॉइंग मध्ये त्यानुसार आपल्याला पार्ट जो आहे तो ड्रॉ करावा लागेल बरोबर. तर स्क्रू जॅकचा हा पार्ट आहे. या पद्धतीने आपल्याला पूर्ण ऑब्जेक्ट जो आहे तो ड्रॉ करून घ्यावा लागेल. ठीक आहे. आता बघा तुमच्या समोर मी पूर्ण स्क्रीनवरती स्क्रू जॅकची बॉडी जी आहे ती बॉडीचं जे काही ड्रॉइंग आहे ते ड्रॉइंग तुमच्या समोर ठेवलंय. तर जसं आपल्याला ड्रॉइंग दिलेलं आहे त्या पद्धतीने पूर्णपणे लाईन कमांडचा वापर करून आपल्याला जे काही ऑब्जेक्ट आहे तो ड्रॉ करायचा बरोबर. आता इथे मी लाईन कमांड वापरली. बघा सगळ्यात पहिले एक हॉरिझॉन्टल लाईन देन व्हर्टिकल लाईन एक छोटी हॉरिझॉन्टल त्यानंतर एक इन्क्लाइन लाईन त्यानंतर हॉरिझॉन्टल देन व्हर्टिकल त्यानंतर एक हॉरिझॉन्टल देन व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल
त्यानंतर आपल्याला या लाईनला पॅरलल अशी लाईन आपल्याला ड्रॉ करायची. या लाईनला पॅरलल लाईन आपल्याला ड्रॉ करायची. याला आपण पहिले हॉरिझॉन्टल कन्स्ट्रेंट करून घेऊ. त्यानंतर लाईन कमांड या पॉइंट पासून पॅरलल अँड देन स्ट्रेट. अशा पद्धतीने आपण जे काही कन्स्ट्रेंट्स आहेत त्या कन्स्ट्रेंटचा वापर करून आपण ऑब्जेक्ट जो आहे तो कम्प्लीट करून घेतलाय. त्यानंतर डायमेन्शन्स जे आहेत ते एडिट करायचे आणि एडिट केल्यानंतर आपण ज्यावेळेस ओके करून रिव्हॉल्व कमांड करू त्यावेळेस तुम्हाला स्क्रू जॅकचा जो काही पार्ट आहे तो तुम्हाला या पद्धतीने मिळणार आहे. आता आपण इथे डायमेन्शन एडिट केले नाहीये. ज्यावेळेस तुम्ही डायमेन्शन एडिट कराल त्यावेळेस तुम्हाला एक्झॅक्ट स्क्रू जॅकचा जो काही पार्ट आहे तो त्या पद्धतीने मिळणार आहे. आता आपण डायमेन्शन एडिट करू त्यानंतर पूर्ण ऑब्जेक्ट हा आपला कम्प्लीट करू. बघा आता हे सगळे डायमेन्शन्स आहेत. तुमच्या ड्रॉइंग मध्ये जेवढे डायमेन्शन्स इथे दिलेले आहेत तेवढे डायमेन्शन्स तुम्हाला सगळे इथे पुटअप करून घ्यायचे. बरोबर, एक सेकंड आपण कन्स्ट्रेंट करून घेऊ. पॅरलल ही लाईन आणि ही लाईन. ओके, आता आपल्याला बाकीचे डायमेन्शन्स जे आहेत ते जसे आपल्या ड्रॉइंग मध्ये दिलेले आहेत त्या पद्धतीने आपल्याला एडिट करून घ्यायचे. सो दिस व्हर्टिकल डायमेन्शन इज 40 mm. डायमेन्शन कमांड घेतली या पॉइंट पासून ते इथपर्यंतचं डिस्टन्स जे आहे ते 40 mm. त्यानंतर व्हर्टिकल डिस्टन्स दिले बघा 2 mm. सो दिस स्मॉल गॅप, सो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट dimension first point and second point distance is 2 mm. त्यानंतर हे डिस्टन्स आपल्याला दिलेले आहे. बरोबर, सो दिस पॅरलल लाईन डिस्टन्स इट इज 10 mm. त्यानंतर हे व्हर्टिकल डिस्टन्स आपल्याला दिलेलं आहे. सो ते डिस्टन्स द्यायचे फर्स्ट पॉइंट अँड सेकंड पॉइंट. त्यानंतर आपल्याला सेंटर लाईन पासून बघा सेंटर लाईन पासून या पहिल्या पॉइंटचं डिस्टन्स 70 mm ते दिलेलं आहे आपल्याला. बरोबर, सो फर्स्ट पॉइंट अँड सेंटर लाईन हे डिस्टन्स मोठं दिसतंय. त्यानंतर या पॉइंट पासून ते सेंटर लाईनचं डिस्टन्स हे दिलेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला हे व्हर्टिकल डिस्टन्स सुद्धा दिलेलं आहे 3 mm चं. मग आपण ते सुद्धा एंटर करून घ्यायचं. डायमेन्शन दिस व्हर्टिकल डिस्टन्स. ओके, सो सगळे डायमेन्शन्स झाले. त्यानंतर
हे व्हर्टिकल डिस्टन्स, टोटल व्हर्टिकल डिस्टन्स जे आहे ते आपल्याला दिलेले त्यांनी, बरोबर. सो नॉर्मल फर्स्ट पॉइंट टू टोटल व्हर्टिकल डिस्टन्स सुद्धा आपल्याला दिलेले. त्यानंतर बघा, तर हे 35 आणि हे 25 हे डिस्टन्स सुद्धा आपल्याला त्यांनी दिलेले. मग नॉर्मल म्हणजे डायमेन्शन कमांड या पॉइंट पासून ते सेंटर लाईन हे डिस्टन्स, या पॉइंट पासून ते सेंटर लाईन हे डिस्टन्स. बघा हे टोटल डिस्टन्स झालं. त्यानंतर आपल्याला बाकीचे सगळे डिस्टन्स आपल्याला माहिती, त्या हिशोबाने आपण आता आपला ऑब्जेक्ट जो आहे तो कम्प्लीट करायचा. ठीक आहे, तर सगळे डायमेन्शन झालेले. ड्रॉइंग मध्ये जेवढे डायमेन्शन्स आहेत तेवढे डायमेन्शन्स आपल्या ऑब्जेक्ट मध्ये दिसायला पाहिजे. बघा ड्रॉइंग मध्ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायमेन्शन्स आहेत. इथे सुद्धा 10 डायमेन्शन्स दिसायला पाहिजे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 डायमेन्शन्स जे आहेत ते एक्स्ट्राचे आहेत. आपल्याला ते 2 डायमेन्शन जे आहेत ते रिमूव्ह करावे लागतील, बरोबर. कन्स्ट्रेंटचा वापर करू आपण सिमेट्री. बघा आपलं एक डायमेन्शन जे आहे ते निघून गेलं, बरोबर. एक्स्ट्राचे जे डायमेन्शन्स होते ते आपले निघून गेले. त्यानंतर या ऑब्जेक्टची थिकनेस सुद्धा आपल्याला त्यांनी दिलेली आहे. सो इट इज 10 mm. आता हे डिस्टन्स आपल्याला फक्त जे आहे ते कॅल्क्युलेट करून घ्यावं लागेल. सो इट इज 10 mm. आता आपण डायरेक्टली जे काही डायमेन्शन्स आपल्याला दिलेले आहेत हे डायमेन्शन्स सगळे मॉडिफाय करून घ्यायचे, ठीक आहे. सो पूर्ण ऑब्जेक्ट सिलेक्ट केला, मॉडिफाय कमांड सिलेक्ट केली, अँड देन प्रत्येक डायमेन्शन जे आहे ते आपल्याला एडिट करायचं, बरोबर. सो जे डायमेन्शन बघा, पहिले हा ब्लॉक 72.61 म्हणजे हे जे व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे इट इज 40 mm. त्यानंतर सेंटर छोटं डिस्टन्स दिलेलं ते 2 mm. त्यानंतर थिकनेस जी दिलेली स्क्रू जॅकची 10 mm. त्यानंतर 20 mm, 70 mm, then 60 mm. So this small distance is 3 mm. Total vertical distance is 185. त्यानंतर 35 outer distance, 25 inner distance, and 10 mm this distance, 10 mm this distance. सगळे डिस्टन्स टाकून झालेले. त्यानंतर असा तुमचा एक आउटर सरफेस जो आहे तो स्क्रू जॅकचा तयार झालेला आहे. त्याला ओके केलं की तुमचा हा असा स्क्रू जॅकची जी काही बॉडी आहे ती बॉडी तुमची पूर्णपणे तयार झालेली तुम्हाला दिसेल. अशा पद्धतीने आपल्याला स्क्रू जॅकची बॉडी जी आहे ती ड्रॉ करायची. आता याला तुम्ही कलर सुद्धा देऊ शकता, बरोबर. सो व्ह्यू मध्ये जायचंय, देन अपीअरन्स गॅलरी, तुम्हाला जो आवडता कलर असेल तो तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. फॉर एक्झाम्पल देन कंट्रोल की प्रेस करून तुम्ही पूर्ण सरफेस सिलेक्ट करायचे. ज्यावेळेस तुम्ही सगळे सरफेस सिलेक्ट केले अँड देन ओके, ज्यावेळेस तुम्ही ओके कराल तर जो काही सरफेस आपला ऑब्जेक्टचा आहे तर तो पूर्णपणे त्याला कलर दिलेला तुम्हाला दिसेल. सो दिस इज आउटर बॉडी ऑफ आवर स्क्रू जॅक. बघा आपल्या स्क्रू जॅक मध्ये मॅन्युअल मध्ये दिलेलं आहे बघा
असे ज्यावेळेस तुम्ही पार्ट ड्रॉ कराल त्यावेळेस तुम्हाला असा स्क्रू जॅकची बॉडी जी आहे ती तयार झालेली दिसेल. त्यानंतर पुढचे जे पार्ट्स आहेत ते आपल्याला ड्रॉ करायचे, स्क्रू जॅकचे पुढचे पार्ट्स. सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्क्रू जॅक दॅट इज नट. हा जो काही नट आहे तो आपला पुढचा पार्ट असणार आहे आणि आता हा नट आपल्याला ड्रॉ करायचा, बरोबर. बघा, तर अशी आपली स्क्रू जॅक ची पूर्ण ड्रॉइंग असणार आहे. तर या पार्ट पैकी आपण आता बॉडीचा जो काही पार्ट आहे तो तयार केलाय. त्यानंतर आपल्याला नट हा जो आहे हा तयार करायचा आहे. त्यानंतर हा हेक्सागोनल नट आहे हा तयार करायचा आहे. त्यानंतर हा कप आणि हा टॉमी बार असे बॉडी 1 2 3 4 5 आणि आतमध्ये जे काही स्क्रू म्हणजे जवळपास 5 ते 6 पार्ट्स आहेत. ते 5 ते 6 पार्ट्स आपल्याला स्क्रू जॅकचे तयार करायचे. त्यापैकी आपण बॉडी जी आहे ती तयार केली. तर आज आपण हा जो काही नट आहे हा बघू आणि नंतर स्टॉप करू. सो दिस इज अवर स्क्रू जॅक बॉडी. आता बॉडी पार्ट ड्रॉ केल्यानंतर त्याला सेव्ह करायचं असतं आणि तो सेव्ह कसं करायचं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द फाईल, देन सेव्ह ॲज, सेव्ह अ कॉपी. त्यानंतर इथे वर्किंग डिरेक्टरी म्हणून ऑप्शन असतो त्याच्यावरती क्लिक करायचं. इथे तुमचं वाटलं तर नवीन फोल्डर तयार करून घ्यायचं, स्क्रू जॅक. आता इथे स्पेस दिली त्यामुळे तो घेत नाही. इथे फाईलला नाव द्यायचंय बॉडी. समजा आपण बॉडी पार्ट ड्रॉ केले त्यामुळे त्याला बॉडी नाव दिलं अँड देन ओके. ज्यावेळेस तुम्ही वर्किंग डिरेक्टरी मध्ये तुम्ही जाल, बघा वर्किंग डिरेक्टरी मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही जाल त्यावेळेस तुम्हाला बॉडी हा पार्ट आपल्याला दिसेल. बघा बॉडी त्याचा प्रिव्ह्यू आपण बघितला तर तो असा दिसेल जो आता आपण ड्रॉ केलेला आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने हा पार्ट तुम्ही ड्रॉ करू शकता. त्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे आपला तो असणार आहे आपला नट, हेक्सागोनल नट. ठीक आहे, तर हा पार्ट आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे. तर यामध्ये सुद्धा तुम्हाला पहिले काय करायचंय, एक सेंटर लाईन ड्रॉ करायची. रिव्हॉल्व कमांडनेच करायचा हा सुद्धा. सेंटर लाईन ड्रॉ केली, त्यानंतर लाईन कमांडने एक सिंपल ऑब्जेक्ट जसं इथे ड्रॉइंग मध्ये दाखवलाय तुम्हाला सेम तसाच ड्रॉ केला. समजा व्हर्टिकल लाईन, हॉरिझॉन्टल, याला आपण कन्स्ट्रेंट वापरून त्याला हॉरिझॉन्टल कन्स्ट्रेंट सरळ करून घेतो. ओके, आता इथे काय आपल्याला सगळे डायमेन्शन्स जे आहेत ते ड्रॉइंग मध्ये जेवढे दिलेले तेवढे आपल्याला इथे दिसायला पाहिजे, बरोबर. नॉर्मल सेंटर लाईन पासून ते या पॉइंट डिस्टन्स आपल्याला दिलेली त्यामुळे ते घेतलं. त्यानंतर सेंटर लाईन पासून ते दिस पॉइंट अँड दिस पॉइंट. ओके, देन व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे, हे व्हर्टिकल डिस्टन्स पण आहे. त्यानंतर तुम्हाला या 2 पॉइंट मधलं डिस्टन्स सुद्धा दिलेलं आहे. ओके, तर हे सगळे डायमेन्शन्स आपले झालेत. आता आपल्याला काय करायचंय, जसे तुम्हाला ड्रॉइंग मध्ये डायमेन्शन्स आहेत तसे आपल्याला पूर्णपणे तेवढे एडिट करायचे. सो मॉडिफाय कमांड घेतली,
पहिले पूर्ण ऑब्जेक्ट सिलेक्ट केला, गो टू द मॉडिफाय, एंटर डायमेन्शन. सो टोटल डिस्टन्स आहे 45, त्यानंतर 25, त्यानंतर 19, this much distance is 6, 45, and total this distance is 10 mm, and then click on OK. ओके केल्यानंतर बघा ड्रॉइंग मध्ये जसं आपला 2D स्केच आहे तशी 2D स्केच आपली इथे तयार झाली. आता या 2D स्केचला ज्यावेळेस आपण ओके करू अँड रिव्हॉल्व कमांड ज्यावेळेस वापरू बघा तर तो तुम्हाला या पद्धतीने असा दिसेल. क्लिक ऑन ओके. हा झाला आपला सेकंड पार्ट ऑफ स्क्रूजॅक. आता या स्क्रूजॅकच्या सेकंड पार्ट मध्ये बघा थोडस इथे तुम्हाला हा कर्व शेप दिसतोय बरोबर. याची रेडियस दिलेली त्यांनी, इथे सुद्धा कर्व शेप आहे, त्याची रेडियस आहे R5 आणि इथे सुद्धा R5. मग तो कसा ड्रॉ करायचा, स्केच 1 लाच आपण एडिट करून घेऊ. तर इथे मी आर्क ड्रॉ करू आपण. आर्क बघा अशा पद्धतीने त्याला आर्क कमांडने आपण हे केलंय आणि इथे सुद्धा त्याला एक रेडियस दिलेली बरोबर. मग इथून तुम्ही राऊंड कमांडने रेडियस 5 देऊन या एजला राऊंड करू शकता. अशा पद्धतीने आपण खालून सुद्धा त्याला फिल राऊंड कमांड देऊ शकतो. अशा पद्धतीने आपला पूर्ण सरफेस जो आहे तो तयार झालेला आहे. ड्रॉइंग मध्ये तुम्हाला जसं दिलंय तसं सरफेस आपला तयार झाला 5 mm रेडियस देऊन. असे हे पार्ट्स असतात, ते पार्ट्स आपण ड्रॉ केले. तर पुढच्या प्रॅक्टिकलला आपण आणखी काही पार्ट्स बघू. ओके स्टुडंट्स, पुढच्या प्रॅक्टिकलला आपण स्क्रूजॅकचे आणखी काही पार्ट्स जे आहेत ते डिस्कस करू. सो मीटिंग लेफ्ट केली तरी चालेल.